الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي كان بينا وآدم بين الماء والطين، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد. حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبت من الأسباط. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، بزرگان ملت و عزاداران سید الشہداء، کائنات کا رسول حبیب خدا سید الانبیاء یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت رکھے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان حسین اللہ. سبت من الاسباط، یعنی حسین پیغمبروں کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے. سبحان اللہ. عزیزان محترم، اگر اس حدیث پر غور کیا جائے حسین منی و انا من الحسین، تو اس میں دو جز ہیں. پہلا جز حسین منی یعنی حسین مجھ سے ہیں، دوسرا جز و انا من الحسین اور میں حسین سے ہوں. عزیزوں، پہلا جز یعنی اگر حسین منی کو سورہ مبارکہ الکوثر کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس میں خداوند عالم نے پیغمبر اکرم کے نسل کو ان کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور رسول خدا نے فرمایا کہ حسین میری نسل سے ہے. عزیزوں، یہ تو تھا سورہ مبارکہ الکوثر کی روشنی میں. اور اگر اب اسے پیغمبر اکرم کی سیرت کی روشنی میں دیکھا جائے، حسین منی کو اگر سیرت پیغمبر کی روشنی میں دیکھا جائے تو کیا ملے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت اور سیرت پیغمبر دونوں مشابہ نظر آتی ہیں. عزیزان محترم، یہی سمجھانے کے لیے چار محاذ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ جس سے سیرت پیغمبر اور سیرت امام حسین کا اندازہ لگایا جا سکے. عزیزوں، چار اہم محاذ رسول خدا نے اپنی زندگی میں سر کیے اور چار اہم محاذ امام حسین علیہ السلام نے بھی سر کیے. حالانکہ ان کو سر کرنے کا انجام دینے کا طریقہ کار حکمت عملی کے اعتبار سے الگ الگ تھا. ان کو سر کرنے کا طریقہ کار حکمت عملی کے اعتبار سے مختلف تھا اور سیرت جو ہے پیغمبر کی اور امام حسین کی دونوں سیرت ایک دوسرے سے مشابہ نظر آتی ہے. عزیزان محترم، پہلا محاذ کیا ہے؟ پہلا محاذ ہے ہجرت کا محاذ. ہجرت پیغمبر اکرم نے بھی کیا اور ہجرت امام حسین علیہ السلام نے. جب ہجرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تو ان کے ساتھ چند افراد تھے اور انہوں نے مستورات کو پہنچانے اور اپنی امانتوں کو پہنچانے کی ذمہ داری کس کے سپرد کیا؟ مولا علی امیر کائنات کے سپرد کیا. اللهم صل على محمد وآل محمد. انہوں نے امانتوں کے پہنچانے کی ذمہ داری مولا علی کے سپرد کیا. لیکن جب ہجرت امام حسین علیہ السلام نے کیا مدینے سے کربلا کی جانب تو ان کے ساتھ بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی تھے اور مستورات بھی تھے. عزیزوں، دونوں میں فرق اتنا ہے کہ رسول خدا نے جب ہجرت کیا
تو ان کی امانتیں مولا علی نے پہنچائی تھی اور امام حسین کی امانتیں ان کے ساتھ تھیں۔ عزیزان گرامی، یہ تو تھا پہلا محاذ۔ دوسرا محاذ کیا ہے؟ دوسرا محاذ ہے جنگ کا محاذ۔ جنگ رسول خدا نے بھی کی اور جنگ امام حسین علیہ السلام نے بھی کی۔ سبحان اللہ۔ مگر دونوں کی جنگوں میں فرق یہ تھا کہ جب رسول خدا نے جنگ کی تو ان کے ساتھ مولا علی اور اصحاب بھی ساتھ تھے، مگر جب جنگ نواسے نے یعنی امام حسین علیہ السلام نے کی تو ان کی جنگ میں تقریباً 3 دنوں کے پیاسوں نے جنگ لڑی، جن میں ایک نمونہ مجاہد علی اصغر بھی تھا۔ عزیزو، یہ ہو گئے 2 محاذ۔ تیسرا محاذ ہے صلح کا محاذ، کہ ایک مرتبہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رسول خدا نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا اپنے چند اصحاب کے ہمراہ، تو راستے میں انہیں لشکر کفار نے روک لیا اور روکنے کے بعد کہا کہ رسول اللہ، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اس وقت رسول خدا نے جارحیت کی سیاست سے اجتناب کرتے ہوئے مظلومانہ سیاست کی اور لگ بھگ تقریباً ہر شرائط کو لشکر کفار کے قبول کر لیا۔ اس پر کچھ لوگوں نے شک بھی کیا رسول کی رسالت پر، لیکن رسول کی زبردست حکمت عملی کے بدولت اس کے اثرات، اس کے ثمرات بعد میں ظاہر ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام نے بھی آخری وقت تک یہ کوشش کی، ان کی آخری وقت تک کوشش یہ تھی کہ صلح سے کام لیا جائے اور جارحیت کی سیاست سے اجتناب کیا جائے، اور اسی لیے امام حسین اور یزیدی لشکر کے سپاہی سالار عمر ابن سعد کے بیچ مذاکرات کا مرحلہ بھی طے ہوا، کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی عظمت کو سمجھایا، اپنے آپ کو پہچانوایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں یہ امت اپنے ہی امام کے خون سے ہاتھ نہ رنگ لے، کہیں یہ امت اپنے ہی امام کے خون سے ہاتھ رنگین نہ کر لے۔ عزیزو، امام حسین نے بہت سمجھایا، مگر اس ملعون پر امام کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ جب دونوں میں مذاکرات ہوئے تو ماحول میں بہت شور و غل تھا، سپاہی شور مچا رہے تھے۔ امام نے کہا کہ اے ملعون، اے عمر سعد، پہلے سپاہیوں کو خاموش کرو تاکہ ہم بات چیت کر سکیں۔ اب عمر سعد نے کیا کیا؟ عمر سعد نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ سپاہیوں خاموش ہو جاؤ۔ سپاہی خاموش ہو گئے، مگر اب بھی فضاؤں میں شور تھا۔ کس کا شور؟ گھوڑوں کی ہنہناہٹ کا شور، اونٹوں کی گھنٹیوں کا شور۔ امام نے کہا کہ اے ملعون، میں نے حکم دیا ہے کہ پوری مکمل خاموشی ہو، مگر ابھی بھی یہاں شور و غل ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میری قدرت صرف ان سپاہیوں تک ہے، میری حکومت صرف ان سپاہیوں تک ہے، میں جانوروں کو خاموش نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اب امام نے کیا کیا؟ امام نے اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیا اور سبحان اللہ، امام کا اپنے ہاتھ میں فضا میں ہاتھ بلند کرنا تھا کہ مکمل خاموشی چھا گئی۔ سبحان اللہ۔ امام نے فرمایا کہ دیکھ، یہ جانور بھی میری عظمت کو سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری عظمت کو نہیں سبحان اللہ۔ پہچانتے، قتل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ عزیزوں، وہ جانور سے بھی بدتر تھے کہ جنہوں نے امام کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ بے شک، بے شک۔ وہ جانور سے بھی بدتر تھے کہ جنہوں نے امام کی عظمت کو نہ سمجھا۔ اور اپنے خطبے میں امام نے یہ فرمایا بھی کہ تمہارے اوپر میری باتوں کا اثر اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ تمہارے شکم حرام غذاؤں سے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہارے شکم حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بھی حرام خوری کرے گا، حرام غذا کھائے گا، اس پر امام کی باتوں کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چوتھا آخری محاذ کیا ہے؟ آخری محاذ ہے مباہلے کا محاذ۔ مباہلہ رسول خدا نے بھی کیا، مباہلہ امام حسین علیہ السلام نے بھی کیا، مگر جب رسول خدا نے مباہلہ کیا تو ان کی حقانیت، ان کی صداقت کی گواہی کس نے دی؟ اہل بیت علیہ السلام نے دی۔ اور امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا میں اپنے شیر خوار بچے کے لیے پانی طلب کر رہے تھے تو لشکر نے یہ کہا کہ امام حسین خود پانی پینا چاہتے ہیں اور بہانہ بچے کا کر رہے ہیں۔ اس گھڑی جناب علی اصغر علیہ السلام نے اپنے سوکھی زبان کو ہونٹوں پر پھیر کے امام کی صداقت کی گواہی دی، امام کی حقانیت کی گواہی دی۔ عزیزان محترم، یہ تھے وہ 4 محاذ کہ جس سے دونوں کی سیرتوں میں پتہ چلتا ہے کہ دونوں کی سیرت ایک دوسرے سے مشابہ ہے۔ عزیزوں، ایک واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
आपके जहन में होगा कि जब रसूल खुदा मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे थे, उस वक्त इमाम हुसैन मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। आने के बाद क्या किया कि आए और रसूल खुदा की पुश्त पर सवार हो गए। मगर अजीज़ान मोहतरम, पूरा वाक़या नहीं पढ़ना है, बस कहीं पहुंचाना चाह रहा हूं आपको कहीं पहुंचाना चाह रहा हूं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए तो गौर व फिक्र करने की बात यह है कि इमाम हुसैन रसूल खुदा की पुश्त पर ही क्यों सवार हुए। यानी बहुत सारे सहाबी मौजूद थे, खाए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर इमाम हुसैन ने रसूल खुदा की पुश्त को ही क्यों मुंतखब किया कि इस पर सवारी की जाए, और सफ़ों को पार करके रसूल खुदा की पुश्त पर सवारी की। अज़ीज़ान मोहतरम, अजब नहीं कि मेरा मौला आवाज़ दे कि ऐ नादान, तुझे नहीं मालूम कि जब कुरान साबित का वजन ये पहाड़ ना संभाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कहा कि जब कुरान सामित का वजन ये पहाड़ ना संभाल सके तो ये सहाबी कुरान नातिक का वजन क्या कैसे संभाले। सुभान अल्लाह। ये है अज़मत सैयदुश शुहदा। कौन सैयदुश शुहदा कि जिसके लिए अल्लामा तबातबाई ने फरमाया कि अल्लाह ने कुछ ऐसे इम्तियाजात अता किए हैं सैयदुश शुहदा को जो किसी गुज़िश्ता नबी को भी नहीं अता किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिब अल मीज़ान फरमाते हैं कि मैदान करबला में अल्लाह ने वो इम्तियाजात, वो खसाइस दिए हैं कि जो किसी गुज़िश्ता नबी, किसी वली, किसी वसी, किसी इमाम को भी नहीं अता किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खसाइस क्या हैं? अज़ीज़ान मोहतरम, आयतुल्लाह शेख जाफर शुस्तरी ने पूरी किताब लिखी है खसाइसुल हुसैनिया, कि जिसमें इमाम हुसैन से मुख्तसिस चीज़ें उन्होंने तहरीर फरमाई हैं। क्या क्या खसाइस है इमाम हुसैन के? अज़ीज़ान मोहतरम समाअत फरमाइएगा कि पहला खसाइस क्या है, इस सलावत पढ़ देंगे। आयतुल्लाह शेख जाफर शुस्तरी ने किताब लिखी है खसाइसुल हुसैनिया, खसाइसुल हुसैनिया, जिसमें वो फरमाते हैं कि एक और सलावत पढ़ देंगे कि किसी भी कब्र की मिट्टी खाना मुतलकन हराम है। किसी भी कब्र की मिट्टी, किसी भी नबी के कब्र की मिट्टी खाने की इजाजत नहीं है, हत्ता के खत्मे मर्तबत रसूल खुदा के कब्र की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि हराम इमाम ने मना किया है। जनाब सैयदा अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन किसी भी कब्र की मिट्टी खाना शरीयत से हराम है, लेकिन सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की मिट्टी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन सैयदुश शुहदा की कब्र की मिट्टी खाके शिफा है। और क्या लिखते हैं, और क्या क्या खसाइस हैं? इमाम ने फरमाया, जाफर शुस्तरी ने फरमाया कि किसी भी नबी के लिए ना चहलुम है, ना सेवम है, ना दसवां है, ना बीसवां है। सुभान अल्लाह। मगर सैयदुश शुहदा इमाम मज़लूम करबला के लिए शहादत से पहले 10 दिन है, उसके बाद सेवम है, 10वां है, 20वां है, 40वां है, 2 महीना, 2.25 महीना। क्यों? क्योंकि एक कुर्बानी के नतीजे में, एक शहादत के नतीजे में अल्लाह ने वो खसाइस दिए जो किसी अंबिया को भी नहीं दिए। अल्लाह ने वो खसाइस दिए जो किसी अंबिया को भी नहीं दिए। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि ऐ हुसैन, मक्का मुकर्रमा है मेरे हरम की वजह से, मदीना मुनव्वरा है मेरे नबी के हरम की वजह से, सुभान अल्लाह। नजफ अशरफ है मेरे अली के हरम की वजह से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुक़द्दस है। तमाम हरम का अपना मर्तबा, अपनी अजमत है, लेकिन या मेरा अर्श अर्शे मुअल्ला है या करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुर्बानी के नतीजे में अल्लाह ने वो खसाइस रखे जो किसी को नहीं अता किए। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने कहा कि ऐ हुसैन, हर मुनासिबत पे आपकी याद होगी। बहुत सारी ज़ियारात हैं सैयदुश शुहदा से मुताल्लिक़। अल्लाह ने कहा कि ऐ हुसैन, हर मुनासिबत पे आपकी याद होगी। मैं हर महीने में शहादत रखूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हर महीने में शहादत है।
रजब, रमजान, शव्वाल, दिलक़ाद, दिलहिज्जा जो कि ईदों का महीना बोला जाता है, इसमें भी शहादतें हैं। इसमें कितनी ईदें हैं? 4 ईदें हैं। पहली ईद अक़द जनाब सैयदा ईद है, दूसरी ईद 10 दिलहिज्जा ईद उल अज़हा, तीसरी ईद ईद गदीर 18 दिलहिज्जा, चौथी ईद 24 दिलहिज्जा ईद मुबाहिला। 4 ईदों के होने के बावजूद इसमें शहादत है, लेकिन वाहिद एक महीना है कि जिसमें कोई शहादत नहीं है। कौन सा महीना है? शाबान का महीना, कि जिसमें कोई शहादत नहीं है। आइए अब उधर चलते हैं कि इसी तरह हर महीने में विलादत है, हर महीने में विलादत है, हत्ता के सफ़र के महीने में भी विलादत है। 7 सफ़र को इमाम की विलादत है, इमाम मूसा काज़िम की विलादत है। ये अलग बात है कि हम सैयदुल शुहदा के एहतराम में मनाते नहीं हैं, मगर 7 सफ़र को भी विलादत है, सफ़र के महीने में भी विलादत है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेगा, अल्लाह कहेगा कि ऐ हुसैन हर महीने में विलादत है, शाबान के महीने में कोई शहादत नहीं है, शाबान के महीने में कोई शहादत नहीं है, और मुहर्रम के महीने में कोई विलादत नहीं है। सुभान अल्लाह। शाबान में कोई खुशी नहीं है, शाबान में कोई गम नहीं है, मुहर्रम में कोई खुशी नहीं है। अल्लाह कहेगा ऐ हुसैन जहाँ आपकी खुशी होगी वहाँ कोई गम नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ आपकी खुशी होगी वहाँ कोई गम नहीं होगा, और जहाँ आपका गम होगा वहाँ कोई खुशी नहीं होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये ज़मीन सरज़मीन करबला वो ज़मीन है जहाँ अंबिया के कदम भी लर्ज़े हैं। ये ज़मीन वो ज़मीन है कि जब जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम का गुज़र इस सरज़मीन से हुआ ना, तो उनके साथ बकरियों का रेवड़ था कि जो दरिया से पानी पीने से इनकार कर रहे थे। जनाब इस्माईल ने हाथ उठाया और कहा परवरदिगारा, ये कौन सी सरज़मीन है कि मैंने इतनी मुस्तरिक बकरियों को आज तक नहीं देखा, कि दरिया सामने बह रही हैं और ये बकरियां पानी नहीं पी रही हैं। तो जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िर हुए और कहा इस्माईल इस ज़मीन को करबला कहते हैं। ये ज़मीन वो ज़मीन है कि जहाँ अंबिया के कदम भी लर्ज़े हैं। ये ज़मीन वो ज़मीन है जहाँ इस्तिराब है, यहाँ सुकून नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कहा ऐ हुसैन, जो एक पहला कतरा आपका इस सरज़मीन पर गिरा, तो आपके वजूद के, आपकी अजमत की, आपके हस्ती की अजमत की वजह से अब यहाँ इस्तिराब नहीं रहेगा, अब यहाँ सुकून होगा। आप भी जाएंगे ना तो करबला, आप भी, खुदा आपको भी करबला जाना नसीब फरमाए। क्या आप देखेंगे वहाँ मसायब है, दिल गमगीन होता है, मगर ऐसा नहीं है कि वहाँ सुकून नहीं है, वहाँ पर भी सुकून है। क्यों? क्योंकि वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है, इस वजह से वहाँ सुकून है। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीज़ान मोहतरम, एक तहलील आपके सामने पेश करना चाहूँगा। अभी मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, एक तहलील पेश करना चाहूँगा कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक घर है कि जिसमें चंद अफराद हैं, कुछ सिन में छोटे हैं, कुछ सिन में बड़े हैं, और जो बड़े हैं वो बड़े बड़े मनसबों पर फायज हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब होगा क्या? अब वहाँ जो छोटा बच्चा होगा ना, तो उसे अपनी बात को मनवाना बड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि एक तो सब बड़े हैं, दूसरे सब बड़े बड़े मनसबों पर फायज हैं। कोई सदर है, कोई वजीर आज़म है, और कोई स्पीकर है, यानी सब बड़े बड़े मनसब पर फायज हैं। अब अगर उस बच्चे को अपनी बात मनवाना हो, अपने आप को पहचानवाना हो, तो उसे कोई फौकुल आदा काम करना पड़ेगा, कोई एजाज दिखाना पड़ेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अब इधर आइए। अब एक घर है जिसमें बाप सैयदुल औलिया है, माँ सैयदतुन निसाइल आलमीन है, नाना सैयदुल अंबिया है, नानी मलिकतुल अरब है, नानी मलिकतुल अरब है, दादा सरदार बदहा है, दादी काबे में जाती हैं, कोई चचा सैयदुल शुहदा हमजा है। वहाँ कोई 3 साल का बच्चा हो और वो सबसे मुखातिब होकर फरमाए कि नाना आपकी रिसालत को मैं बचाऊंगा, बाबा आपकी विलायत को मैं बचाऊंगा, इमाम भाई हसन आपकी इस्मत को मैं बचाऊंगा, भाई हसन आपकी इस्मत को मैं बचाऊंगा। अब सब के सब मुखातिब होकर इमाम हुसैन से कहेंगे ऐ हुसैन, आपने हमारी जहमतों को बचाया है, आपने तमाम अंबियाओं की जहमतों को बचाया है। अज़ीज़ान गिरामी, एक और तहरीर सुन लीजिए कि हर ज़ियारत में ये जुमला आया है अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, ऐ अबा अब्दुल्ला, ऐ हुसैन आप पर सलाम हो। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, आपने गौर किया कि हर
کہ ہر امام نے جب سلام کیا ہے امام کو، کسی بھی امام نے جب امام حسین سید الشہداء کو سلام کیا ہے تو کہا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ کے بابا آپ پر سلام ہو۔ کچھ علماء نے یہ لکھا کہ ایک بیٹا تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ جس کا نام عبداللہ تھا، ایک بیٹا ایسا تھا امام حسین کا کہ جس کا نام عبداللہ تھا، لیکن اس پر بحث نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جب ختم مرتبت رسول خدا نے پہلی مرتبہ امام کو گود میں لیا نا تو اس وقت کہا کہ یہ ابا عبداللہ ہے، اس وقت فرمایا کہ یہ ابا عبداللہ ہے۔ عزیزوں، جب امام حسین بڑے بھائی ہوتے ہوئے بھی انہوں نے امام کو سلام کیا تو کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اور مستحب یہ ہے کہ نماز کے بعد جب زیارت نہ یاد ہو تو کربلا کی طرف اشارہ کر کے کہہ دو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ کی زیارت مکمل ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، مگر نماز کے بعد ہی کیوں، مجلس کے بعد ہی کیوں؟ کیونکہ نماز عبادت ہے، مجلس عبادت ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ عزیزان گرامی عبداللہ کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا۔ ابا عبداللہ یعنی عبداللہ کا باپ، عبادت کرنے والے کا باپ۔ تو پتہ یہ چلا کہ قیامت تک جو بھی عبادت کرے گا، اب قیامت تک جو بھی عبادت کرے گا حسین اس کے باپ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیامت تک جو بھی عبادت کرے گا حسین اس کے باپ ہیں۔ بس عزیزان محترم، آج محرم کی 8 تاریخ ہو چکی ہے، خیام حسین میں پانی ختم ہو چکا ہے، اللہ اکبر، اللہ العطش العطش کی صدائیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ عزیزان محترم، جب روز عاشور آئی نا تو جناب ظہر خان نے یہ فرمایا مولا عباس سے کہ عباس، ہم نے سنا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ مولا علی نے آپ کے لیے تہجد میں دعائیں کی تھی کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما، پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میرے بیٹے کی مدد کرے، جو رسول کے نواسے کی کربلا میں مدد کرے۔ اب مولا عباس علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ لگام میں ہاتھ ڈالا، لگام فرس میں، اور لگام کو توڑ دیا، رقاب میں پیر ڈالا اور رقاب کو توڑ دیا، اور کہا زہیر مجھے غیرت نہ دلا، صبح ہو لینے دے، پھر میں بتاؤں گا کہ میں اپنے بابا کی نمائندگی کر کے بتاؤں گا کہ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ عزیزان محترم، ادھر صبح نمودار ہوئی، اذان کا وقت ہوا، مولا عباس سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا آقا مجھے جنگ کی اجازت چاہیے۔ امام حسین نے کہا کہ اے بھیا عباس، ابھی میں آپ کو جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا، آپ ہمارے لشکر کی سپاہی سالار ہیں۔ مولا عباس سمجھ گئے کہ ابھی مجھے کسی مصلحت سے روکا جا رہا ہے۔ اب مولا گئے ایک خیمے کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے اور سوچنے لگے کہ کب مجھے جنگ کی اجازت ملے گی۔ عزیزوں، خیمے سے آوازیں آ رہی تھی، العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اب مولا عباس نے خیمے کے اندر جا کے دیکھا نا تو ایک عجیب منظر دیکھا ایک چھوٹی بچی ہے جو سوکھا مشکیزہ دیے ہوئے ہے اور ہلا ہلا کر دیکھ رہی ہے کہ شاید ایک قطرہ پانی رہ گیا ہو۔ جب مولا عباس نے یہ منظر دیکھا نا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ بی بی مجھے اپنے بابا سے بس اتنی اجازت دلا دیجیے کہ اے بی بی مجھے بابا سے اتنی اجازت دلا دیجیے کہ میں پانی کی سبیل کر سکوں، میں آپ لوگوں کے لیے پانی کی سبیل کر سکوں۔ اب جناب سکینہ آئی امام کی خدمت میں، فرمایا بابا جان چچا کو اجازت دیجیے جنگ کی تاکہ چچا ہمارے لیے پانی کی سبیل کر سکے۔ امام نے مولا عباس کی جانب دیکھا، کہا عباس اب تم ایک ایسی سفارش لائے ہو کہ جسے میں رد نہیں کر سکتا۔ عباس ایک ایسی سفارش تم میرے ساتھ لائے ہو کہ میں رد نہیں کر سکتا۔ عباس جاؤ، تمہیں میں نے اجازت دیا مگر صرف پانی پلانے کی، مگر صرف فرات تک جا کر پانی لانے کی، جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا کہ عباس جانے سے پہلے ذرا میری بہن زینب کو مولا عباس علیہ السلام گئے، جناب زینب کے خیمے کے قریب پہنچے اور باہر سے صدا کی، باہر سے یہ صدا دیا کہ اے شہزادی خدا حافظ، اے شہزادی الوداع۔ بی بی زینب سے رہا نہیں گیا، بی بی زینب نے پردہ اٹھایا خیمے کا، دونوں باہیں مولا عباس
अब्बास के गले में डाल दिया और फरमाया कि ऐ भैया अब्बास, जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी ना, तो मेरे बाबा ने कहा था कि ऐ बीबी, अभी तुम शहजादी बन के आ रही हो, मगर एक वक्त वो भी आएगा कि जब शहजादी बन के आओगे पत्थर बरसाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, बस शहजादी ज़ैनब ये सोचा करती थी कि मेरे भाई अब्बास के होते हुए इसमें इतनी मजाल है कि वो मेरी चादर उतार सके, वो हमसे, हमारे सर से हमारा पर्दा छीन सके। अज़ीज़ान मोहतरम, जब जनाब ज़ैनब मदीने से चली थी ना करबला की जानिब, तो सभी बीबियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद फरमाया कि ऐ बीबियों, तुम्हारे पर्दे की जमानत मैं लेती हूँ, ऐ बीबियों, तुम्हारे पर्दे की जमानत मैं लेती हूँ कि कोई तुम्हारा पर्दा नहीं छीनेगा। मगर अब जब मौला अब्बास जाने लगे खुदा हाफिज करके, तो फिर से तमाम बीबियों को इकट्ठा किया और कहा कि ऐ बीबियों, मैंने जो तुम्हें जमानत दी थी ना पर्दे की, अब मैं वो वापस, मेरा भाई अब्बास जा रहा है, विदा कर रहा है, खुदा हाफिज कराए। अज़ीज़ान मोहतरम, अब चले जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम, मशकीज़े को कांधे पर लिया और अलम को हाथ में लिया, फुरात की जानिब बढ़े और लश्करों को चीर कर फुरात की जानिब पहुंचे। फुरात में दाखिल हुए और अपने सवारी से कहा, इशरिबिल मा, ऐ सवारी, तू भी 3 दिनों से प्यासा है, तू भी पानी पी ले। अब उस सवारी ने क्या कहा? उस सवारी ने कहा कि ऐ आका, मैं कैसे पानी पी लूं कि जबकि सकीना 3 दिन, ऐ आका, मेरी गैरत से गवारा नहीं कि सकीना 3 दिनों से प्यासी है और मैं पानी पी लूं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब हम पानी में देखते हैं तो हमें अपना अक्स दिखाई देता है, मगर जब मौला अब्बास पानी में देखते थे तो उन्हें बीबी सकीना का अक्स दिखाई देता था और कहते थे कि बीबी बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मैं अपने आप को पानी लेके आता हूँ। पानी भर के खैमे की तरफ रवाना हुए। रवाना होते जाते थे और अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह के परवरदिगार, बस ये मशकीज़ा खैमे तक पहुंचा दे। अजीजों, ये मंजर जनाब सकीना अलैहिस्सलाम खैमे से देख रही थी और कहती थी कि ऐ बच्चों, देखो चचा गए हैं और अभी हमारे लिए पानी लेके आएंगे, हम खुद तुम्हें अपने हाथों से पानी पिलाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, इतने में एक शकी ने ऐसा वार किया कि मौला का दाहिना बाजू कलम हो गया। फिर एक शकी ने ऐसा वार किया कि बायां बाजू मौला का कलम हो गया। अजीजों, मौला अब्बास ने मशकीज़ों को दांतों में पकड़ा और निगाहों को ऊपर किया। अजीजों, जब हम दुआएं करते हैं ना खुदा से, तो अपने हाथों को बुलंद करते हैं, मगर मौला अब्बास ने अपनी निगाहों को बुलंद किया आसमान की जानिब और अल्लाह से कहा, परवरदिगार, मुझे इतनी इजाजत दे दे, इतनी मोहलत दे दे कि खैमे को, के मशकीज़े को खैमे तक पहुंचा सके। इतने में एक तीर सनसनाता हुआ आया और मशकीज़े पर लगा, मशकीज़े का पानी बह गया। अल्लाह ने आसमान से निदा आई कि ऐ अब्बास, इस दुआ के बदले हमने आपको बाबुल हवाइज बना दिया। अल्लाह, तेरी मसलहत है, तू जान, अगर मेरी आखिरी दुआ कबूल कर ले, कि मेरा लाशा खैमे तक न जाए। मैं सकीना से बहुत शर्मिंदा हूं, सकीना से पानी का वादा करके आया था और अब